रोशनी में दिलों की धड़कनों में आती है बस एक सदा। أنا سني مسلم أنا سني مسلم. हेलो हाँ جی، ایس ڈی منصور صاحب بول رہے ہیں؟ جی ایس ڈی منصور صاحب بول رہے ہیں؟ ہیلو میری آواز نہیں آ رہی ہے جناب؟ آ رہی ہے بھائی، بولیے جی خیریت؟ جی جی الحمدللہ. میں عرض کر رہا تھا کہ آپ ایس ڈی منصور صاحب بول رہے ہیں؟ طلحہ انصاری بول رہا ہوں. طلحہ انصاری. جی اچھا، ٹرو کالر پہ ایس ڈی منصور لکھ کے آ رہا ہے. نہیں، میرا طلحہ نام ہے میرا. اچھا اچھا، ممبئی کے ممبئی میں رہائش پذیر ہیں آپ؟ نہیں ہم، مہاراشٹر، بیڑ سے. مہاراشٹر میں؟ بیڑ بیڑ کیا چیز، جگہ کا نام ہوگا؟ جی اچھا، اور سب بیڑ ایک خیریت ہے جناب؟ جی ڈسٹرکٹ. الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، آپ کی دعائیں. اچھا، وہ بھی ایک جی بھائی گروپ میں. فرمائیے. جی دراصل میں اسٹوڈنٹ ہوں بھائی، اور ایک گروپ میں مجھے ایک ریکارڈنگ ملی، تو کوئی فاروق نام کے شخص سے آپ کی بات ہوئی تھی شاید. فاروق نام کے شخص سے جی، پتہ نہیں. کچھ طارق جمیل صاحب کے تعلق سے. ہاں ہوئی ہوگی، مجھے نام نہیں پتا اس بندے کا. اچھا 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 جی اصل میں سامنے والے بندے نے نام نہیں بتایا، اس لیے مجھے اچھا ذہن میں نہیں. اچھا، میرا نام راحل خان ہے. جی بھائی بولیے نا، کیا بات ہے؟ جی، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میں اسٹوڈنٹ ہوں، زیادہ جو ہے وہ علم نہیں ہے اس تعلق سے مجھے، تو میں یہ جی پوچھ رہا تھا کہ میں کس کے بیان جیسے سننا چاہوں تو سن سکتا ہوں جس سے علم بڑھے. اچھا، جی تو آپ مجھ سے مشورہ طلب کر رہے ہیں؟ جی اچھا، جو آپ کو اچھا لگتا ہے، جس پہ آپ کا دل گوارا کرے اس کا سن لیجئے، جس کی بات حق ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں. اچھا، یہ کیسے پتہ کری جائے کہ اس کی بات قرآن و حدیث میں حق ہے؟ اچھا، آپ مطالعہ تو کرتے ہیں نا کتابوں کا؟ نہیں بالکل، میں بتا رہا ہوں نا، میں اسٹوڈنٹ ہوں، جی تو مجھے نہیں اسٹوڈنٹ بھی زیادہ تو وقت مطالعہ ملتا کرتے ہیں نا. اچھا، ہے. ٹائم جی، کیا پڑھائی کرتے ہیں اسٹوڈنٹ میں؟ اب کیا ہے؟ میرا سمجھ لیجئے کہ ایک اکیڈمک کوالیفیکیشن حاصل کر رہا ہوں ابھی. جی جی اچھا، یہ مجھے بتایا، آپ کا یہ باضابطہ ایک گروپ دکھ رہا ہے، اور اس میں آپ ہم لوگوں کی ریکارڈنگ سیو کر کے اس میں ڈال دیتے ہیں، اور سب نہ باری باری سے سب کال کرتے ہیں کیا؟ کہاں پہ؟ ابھی تو بہت سارے کال آ رہے بھائی، کیا کرے؟ نہیں بھائی، مجھے ایسا نہیں نہیں کہ پتا ہم لوگ ہوگا. پریشان ہو گئے، ہاں ہاں، لیکن اب ہم آپس میں اپنے جھگڑا کریں گے، اس طرح سے بحث بازی کریں گے، جی مناسب نہیں ہے نا بھائی، ہے کہ نہیں؟ اب جی بالکل. تم بھی ایک اللہ کو ماننے والے، ہم بھی ایک اللہ کو ماننے والے، جی ایک نبی جی کو ماننے والے، ایک کتاب پڑھنے والے. جی کیسا ہے، اب سب سمجھدار ہے، تم بھی تعلیم یافتہ ہے، ہم بھی ہاں، تعلیم یافتہ ہے. مطلب آپ کی کیا تعلیم ہے؟ جی بحث کر کے فائدہ نہیں ہے. جی ہاں، میرا ایم اے بی ایڈ ہوں میں. اچھا ایم اے بی ایڈ ہیں آپ؟ ہاں جی، لیکچرر ہوں 11ویں 12ویں پہ. ایک ارے منٹ. واہ ماشاء اللہ. جی اس لیے زیادہ بھائی بحث کر کے فائدہ نہیں ہے. میرے کالج میں ہاں، بھی جماعت اسلامی والے بہت کام کرتے ہیں الحمدللہ دین کا. اچھا اچھا. اصل تو ہمارا مقصد یہ دین کا کام کرنا ہے. آپ کو جس کا ہوں بیان سننا ہے سن لو، جو پسند ہے جو کرنا ہے آپ کو کر لو. ہوں ہوں. بس اب ہم لوگوں کو بحث نہیں کرنا ہے. نہیں اب میں آپس میں مسلمان سے مطلب ایک دوسرے سے بحث کریں گے تو پھر کیسی بات بنیں گی یار؟ مناسب نہیں ہے. جی، میں نے ابھی تک کوئی آپ سے بحث تو نہیں کری شاید بھائی. نہیں بحث کی بات نہیں. اس سے پہلے دو لوگوں سے میری بحث ہو چکی ہے، اس لیے میں نے ان اچھا کو اچھا. یہ بات سمجھایا بھائی ہاں ہم آپس میں جھگڑا کیوں کر رہے ہیں، نہیں کرنا ہاں چاہیے نا. میں بہت ہاں. سمجھایا، وہ میرے سے بحث کر رہے تھے، میں نے ان کو اس طرح سے سمجھایا. جی ہاں جی ہاں. میں نے نہیں کیا ان سے بحث. ہاں میں نے دیکھا ہے گروپ میں اکثر لوگ جو ہیں وہ بحث کیا کرتے ہیں، بحث مباحثہ نہیں کیا کرتے ہیں. مناسب نہیں ہے. اور جو دوسری بات ہے، ہمارا ایک ہی اعتراض تھا کہ ہوں علماء کو اس طرح سے نہیں بولنا چاہیے. ہوں. جس اب طرح سے ایک ویڈیو میں بولا گیا نا کہ ہاں. کافر ہے، یہ مطلب کوئی حق نہیں کسی کو بولنے کا کافر ہے اور ایکٹر ہے، رونا دھونا کرتا ہے. وہ طارق جمیل صاحب کے تعلق سے کہہ رہے ہوں گے. جی اللہ نے ایسی ہی نہیں ان کو ہاں، اتنی مطلب شہرت دی تھی کہ مطلب ایکٹر کے نہ کوئی ان کو ایکٹر تو ہے کہ پوری ایسی دنیا بات. جانتی ہے بھائی، ان پوری کو تو دنیا پوری جانتی ہے، دنیا پوری جانتی دنیا ہے. مانتی بھی ہے. ہاں، ان کے تمام کلپس جو ہیں وہ وائرل ہوا کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے میں نے دیکھا ہے. ٹک ٹاک میں بھی ان کے تمام کلپ پڑے ہوئے ہیں، جی خوب وائرل ہوتے ہیں ان کے کلپ. تو بس میں نے دیکھا ہے تمام لوگ ان کو سنتے ہیں. ریئیکشن جی کولی نام کی ایک لڑکی ہے، وہ ان سے بڑی متاثر ہو گئی، اس کے تمام اس نے ریویوز دیے ہیں ان کو. اب کیا پتا ہے کس کو کیا سمجھایا جائے بھائی، جی ہے نا. اور جس کو جی دیکھو اس کو کہہ دیں گے کہ یہ کافر ہے، وہ کافر ہے، یہ کافر ہے، وہ کافر ہے. جہاں تک کہ میرے خیال سے حدیث شریف بھی کہ اگر جی کوئی جو ہے وہ کسی مسلمان کو کافر کہے
تو کفر جو ہے لوٹ جائے گا اس کے اوپر، کفر لوٹ کے آتا ہے جی. ہے نا، جی کفر لوٹ کے آتا ہے. جی 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 جی. بتائیے ہمارے تو صحابہ اب اکرام نے کبھی کسی کو نہیں دیکھو کہا. کسی ہاں، کے یہی بات آپ کی جس ہاں، ویڈیو میں جو مولانا نے جو کون ہے وہ پتہ نہیں، میں جی تو مفتی صاحب ہیں، انہوں نے یہ بات بڑے بڑے علماء اکرام کے بارے میں بتائے، تو جی. اب خود سوچو نا اب کس کی طرف کفر لوٹا ہے. ہاں وہی تو معاملہ ہے کہ مطلب کہ کیسے اس کو دیکھو، اس کو کوئی کافر کہہ دیتا ہے. ہاں مجھے یاد آیا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کو کافر کہتا ہے تو دونوں میں سے کوئی ایک شخص تو اس کفر کے ساتھ مطلب اس پہ لوٹتا ہی ہے، جسے کہا جی گیا وہ کافر نہ ہوا تو کہنے والا خود تو کافر ہو ہی جائے گا. ہو صحیح ہی مسلم جاتا کی ہے. ماشاءاللہ یہ جی جی حدیث بالکل شریف بالکل بالکل بھائی جان ہے صحیح نا. بات ہے بالکل. جی اب بتائیے جیسے آج کل یہ شیعہ لوگ ہیں، یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ صحابہ کو کافر کہتے ہیں. ہاں کہتے ہیں نا. بتائیے کتنی بری، تو ان پہ کفر نہیں لوٹتا ہوگا، کفر لوٹتا ہے نا ان پہ. ہے نا. اچھا جی جی اسی طرح سے یہ جو طارق جمیل صاحب ہیں، ان کی ہم جی. نے ایک ریکارڈنگ سنی تھی، کہیے تو کون آپ سی کو والی؟ ہلکا سا سنواؤں. سنا دو. وہ ہمارے اکابر کو کافر کہیں، اس سے وہ خود تو کافر نہیں ہو جاتے. یہ بھی سن لو کہ تک صحابہ کو کافر کہنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا. یہ اپنے ہی اکابر کے فتاوی میں نے پڑھا ہے. سنا؟ کیا مطلب؟ ایک بار آپ اپنی زبان سے بول دو. مطلب طارق جمیل صاحب بتا رہے ہیں کہ یہ میں نے اپنے ہی اکابر کے فتوے میں پڑھا ہے کہ کوئی اگر صحابہ کو کافر کہے تو وہ کہنے والا شخص کافر نہیں ہوتا. اچھا جی اچھا، یہ جو بتا رہے ہیں اپنے اکابر کے جو فتوے میں پڑھا ہے، تو وہ مولانا رشید احمد گنگوہی صاحب کی کتاب ہے. اچھا ان سے کسی نے سوال کرا تھا. اچھا. ہاں ان سے سوال یہ ہوا تھا، یہ صفحہ نمبر 274 پہ ہے کہ جو شخص صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کو کافر کہے وہ سنت جماعت سے خارج ہوگا یا نہیں. تو اس پہ جواب یہ آیا کہ جو شخص صحابہ میں سے کسی کی تکفیر کرے، تکفیر مطلب کفر کا حکم لگائے، وہ جی ملعون ہے. ایسا شخص جی کو امام مسجد بنانا حرام ہے، اور جی وہ اپنے اس کبیرہ کے سبب سنت جماعت سے خارج نہ ہوگا. جی. بتائیے مطلب کافر جو مطلب صحابہ کو جو یہ اہل تشیع ہیں یہ کہتے ہیں صحابہ کو کافر کہتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، تو کفر لوٹ جاتا ہے. تو طارق جمیل صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کو کافر کہنے سے کوئی انسان کافر نہیں ہوتا، تو یہ کفر لوٹ گیا پھر ان کے اوپر. ہلو جی جی سن رہا ہوں میں. بتائیے کیا کیا جائے؟ صحابہ کو کافر، صحابہ کی مقدس جماعت کو کافر، نعوذ باللہ من ذالک. اس میں حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، کتنے اس میں صحابہ ہیں. اگر کسی کو کوئی شخص کافر کہہ دے تو وہ ایسا کہنے والا نعوذ باللہ من ذالک، ایسا شخص کافر نہیں ہوا، کفر لوٹے گا نہیں اس پہ. ہاں ہلو ہاں جی. السلام علیکم. جی والسلام علی من اتبع الہدی. بولیے کیا بولیں؟ کیا بول رہے تھے آپ؟ کیا بولوں؟ وہی تو میں کہہ رہا ہوں، کیا بولوں. آپ نے فون لگایا نا. جی آپ کو تو نہیں لگایا. ہاں ہاں کیا؟ چلیے کوئی بات نہیں. کیا آپ کا اسم گرامی؟ جی آپ کا نام کیا ہے؟ شیخ انصار. شیخ انصار. جی جی جی. جی میں جن صاحب سے بھی میری گفتگو ہو رہی تھی، ان کا نام کیا تھا؟ طلحہ انصاری. طلحہ انصاری. تو میں جی ان سے ابھی گفتگو کر رہا تھا اس تعلق سے کہ اگر کوئی شخص صحابہ کو کافر کہے نعوذ باللہ من ذالک، تو ایسا کہنے والے پہ کیا کفر لوٹے گا کہ نہیں لوٹے گا؟ جی جی جی. اگر کوئی شخص آج کے دور میں ہوں صحابہ اکرام کی مقدس جماعت میں سے کسی صحابہ کو کوئی کافر کہہ دے تو ہوں ایسا شخص دائرے اسلام میں رہے گا یا خارج ہو جائے گا؟ خارج ہو جائے گا. خارج ہو جائے گا نا. جی جی. لیکن طارق جمیل صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ خارج نہیں ہوگا. اور یہ فتاوی رشیدیہ میں بھی لکھا ہوا ہے صفحہ نمبر 274 پہ. رشید جی احمد گنگوہی صاحب سے سوال کیا گیا کہ جی جو جی شخص صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کو کافر کہے وہ سنت جماعت سے خارج ہوگا یا نہیں. تو اس پہ مختصر سا جواب یہ آیا کہ جو شخص صحابہ میں سے کسی کی تکفیر کرے وہ ملعون ہوں ہے. ایسے شخص کو امام مسجد بنانا حرام ہے، لیکن ہوں وہ اپنے اس کبیرہ کے سبب سنت جماعت سے خارج نہ ہوگا.
अच्छा। हाँ जी। तो उनको जो जिन साहब से मेरी बात हो रही थी, जी तो तारिक जमील को किसी ने कह दिया होगा कि वो तारिक जमील काफिर है, तो वो साहब उनको बड़ा बुरा लगा। लेकिन तारिक जी जमील साहब कह रहे हैं कि सहाबा इकराम की मुकद्दस जमात में अगर किसी सहाबा को कोई काफिर कह दे तो ऐसा कहने वाला काफिर नहीं होगा। अच्छा, सहाबा अच्छा। कहते किसे हैं? सहाबी किसे कहते हैं? जिसने अल्लाह के नबी को ईमान की हालत में देखा उसी पर मौत आई। और ईमान पे ही, मौत आई। तो जब ईमान पे ही अगर किसी भाई सहाबा तो हुआ ही वही ना कि जिसने ईमान पे ही जिसका विसाल हुआ हो, जी तो फिर सहाबा को सहाबा काफिर हो कैसे सकते हैं? भाई ईमान पे मौत आने का मतलब ही यही है कि वो सहाबी थे। हम्म, लेकिन तारिक जमील साहब तो कह रहे हैं कि वो अगर कोई शख्स आज के दौर में सहाबा को काफिर कह दे तो कहाँ काफिर। कहा उन्होंने? जी सुनेंगे, जी सुनेंगे, जी जी सुनेंगे। जी 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 जरूर, बस 1 मिनट। जी समाज फरमाए। इससे वो खुद तो काफिर नहीं हो जाता। ये भी सुन लो, जब तक सहाबा को काफिर कहने से आदमी काफिर नहीं होता। ये अपने ही अकाबिर के फतावा में मैंने पढ़ा है। जी सुना, जी। बताइए क्या किया जाए? कहाँ पर थे ये बयान? कहाँ पर वो? ये दिया होगा कहीं पे ही बयान। आइडियो है कि वीडियो है? ये वीडियो भी है, ऑडियो भी है। अच्छा। हाँ। मेरे को बताना उसकी वेबसाइट। किसकी वेबसाइट? ये जो आपने सुनाई तो। हमारे यूट्यूब पे टाइप करिए सहाबा को काफिर कहना बाय तारिक जमील, आपको खुद मिल जाएगा। ओरिजिनल में है या फेक है? ओरिजिनल में है, फेक कैसे हो सकता है? अच्छा चलिए, अगर इसको फेक कह रहे हैं आप, डबलिंग हर चीज की होती है ना? क्या होती है डबलिंग हर चीज की होती है डबलिंग? ना? क्या होता है? यानी आवाज बनाकर बनाना। नहीं, उसे तो डबिंग कहते हैं ना, हाँ वॉइस हाँ, ओवर कहते हैं डबलिंग। उसको। हम्म, वॉइस ओवर, डबिंग नहीं होती है, उसे वॉइस ओवर कहते हैं। हाँ हाँ हाँ। लेकिन इसके ऊपर तो अगर चलिए इन्होंने अगर डबिंग करी है, चलिए मान लिया ये डबिंग है, लेकिन यहाँ तो रशीद अहमद गंगोही साहब की किताब में लिखा हुआ है 274 नंबर सफा पे। अच्छा। हाँ, ये तो डबिंग नहीं हो सकती ना। हाँ हाँ। अब क्या करेंगे इसके ताल्लुक तो से, फिर क्या आपका किया क्या जाए? कहना है? हमारा तो ये कहना है कि जो सहाबा इकराम रिजवानुल्लाहि अजमईन को किसी को भी अगर कोई इंसान तसव्वुर भी करे, उनके ईमान पे शक भी करे, तो वो काफिर है। जी। लेकिन बकौल तारिक जमील साहब और रशीद अहमद गंगोही साहब के, वो हाँ, कह रहे हैं वो कि दायरे इस्लाम से वो खारिज नहीं होगा और वो मुसलमान ही तो रहेगा। उनका फैसला तो अल्लाह करेगा ना? किनका फैसला अल्लाह करेगा? ये इनका। अच्छा, तो काफिर ना, जब तारिक जमील को कुछ कहा जाता है तब तो आप लोग लड़ने चले आते हैं कि हमारे काफिर को काफिर क्यों कह रहे हो, लेकिन ये तो सहाबा की जमात को काफिर बना रहा है, तो आप लोग कुछ नहीं कर रहे। नहीं, हमने तो करे ना, क्योंकि हमने कलमा तो अल्लाह का पढ़े ना, अल्लाह उसके रसूल का। हाँ तो हम उनका पढ़ा, काय को देखते बैठेंगे? हाँ तो ठीक हम है ना, इत्तेबा जो करते हैं, तो तारिक जमील हम को क्यों इत्तेबा सुनते हो भैया? हम इत्तेबा जो करते हैं, हाँ, तो इत्तेबा अल्लाह और उसके रसूल की करते कहाँ हैं। करते हो इत्तिबा भैया? कहाँ करते हो बोले तो कहाँ आपने करते देख हो? लिया हमको। हाँ बिल्कुल देख लिया, तुम्हें हम- कहना चाहिए हमारे था घर ऐसा में- लिखने वाला शख्स मलऊन है, काफिर है, सख्त काफिर है। तो मैं रशीद अहमद गंगोही हूँ। नहीं तो अरे तुम होते रशीद अहमद गंगोही तो तुम अभी जिंदा कहाँ हो? मर तुम जिंदा तो वही कैसे बोल रहा ना होते? मैं, तो आप मर के बोल रहे मिट्टी ना में मिल ऐसा। चुके होते ना। तो वो आप बोल रहे ना कि करते हो। हाँ तो यही तो मैं रशीद कह रहा हूँ, अहमद तो गंगोही बताओ, हूँ, तो रशीद अहमद मौलाना गंगोही ने तारिक जो जमील साहब हूँ। अभी भी साहब कह रहे हो, अभी भी उसको हाँ। साहब कह रहे हो? कह रहे बोले तो वो आलिम है, वो अल्लाह फैसला करेगा उनका, तो वो देखते बैठेंगे, दुनिया वालों के हाथ में थोड़ी है कुछ। अच्छा, अगर हम तुम्हारे घर इत्तेबा पे, जो करते हैं, अगर पहले मेरी तुम्हारे बात सुन घर लो आप। पे, अच्छा सुनो, पहले मेरी बात सुन लो तुम्हारे आप। घर पे तुम्हारी फर्ज करो 2 बहनें हैं, तुम्हारी 2 बहनें बाहर जाती हैं स्कूल कॉलेज या मदरसे, उनको कोई लड़के छेड़ते हैं, तो तुम क्या कहोगे? भाई तुम्हारा फैसला अल्लाह कर देगा, तुम छेड़ो मेरी बहन को, हमसे मतलब नहीं है। देखो क्या ये करोगे? टॉपिक अलग है। क्यों? ये ये टॉपिक जो है टॉपिक तो ना, छोटा है, ये तो सहाबा की अजमत के ऊपर टॉपिक है, ये तो और देखो, बड़ा टॉपिक पहले है। एक बात सुन लो, बहसबाजी करने को पूर्ति नहीं। नहीं, मैं आप आपकी बहसबाजी जगह कहाँ पर- कर रहा हूँ, मैं तो सीधा आप सिंपल आपकी पूछ जगह रहा पर- हूँ। आप आपकी जगह पर, हम हमारी जगह पर। नहीं, हम अपनी जगह, आएगा। हम आप अपनी जगह पर, हम अपनी जगह पर तो तब होता है ना जब हम एक अलग अलग कुरान को मानते, या हमारे 2 खुदा नाउजुबिल्लाह मिन जालिक नहीं, होते, मतलब या तो 2 अलग रसूल अलग होते रहेंगे ना। नाउजुबिल्लाह मिन जालिक, एक ही है ना सब, तो इख्तिलाफ हाँ, किस बात का यार? जिसने जो गलत कहा कोई गलत है, इसको नहीं कहना हाँ, चाहिए, गलत है। इसको हाँ, तौबा चलो करनी गलत है। चाहिए। हाँ गलत है, चलो वो रशीद अहमद गलत है। गंगोही ने लिखा है, इसके ऊपर फतवा लगना चाहिए। हाँ चलो वो लग गया। बस बात खत्म हो गई, ये होना हाँ, चाहिए। अब अपने हो गया। बड़े बड़े आलिमों से जाके कहिए कि इन पे हाँ। लिखे फतवा जारी अब करें। आप जो है हाँ जो है, तो बयानों के अंदर जो कहते हैं,
कौन? उलमा इकराम आपके क्या कहते हैं? बहुत उलमा इकराम है, क्या कहते हैं? देवबंदियत को जलील कर रहे हैं। तो इसीलिए तो जलील कर रहे हैं, क्योंकि जब सहाबा क्यों जलील इकराम कर रहे हैं? सहाबा देखो, एक इकराम बात की शान मेरी में सुन वो लो, गुस्ताखी पहले कर रहा मेरी- है तो जलील नहीं किया जाएगा, फिर उसको खीर एक बना के बात- दी जाएगी, एक जहर बात वाली, जो मेरी वो सुन अमिताभ लो। बच्चन दे के जाते हैं। एक बात मेरी पहली सुन हाँ लो, सुनाओ ना। मौलाना इस्माइल गंगोई अगर तुम्हारी निगाह में काफिर है, ये इस्माइल गंगोही कौन है? हाँ, तुमने जो बोला रशीद अहमद रशीद गंगोई, गंगोही यार, इस्माइल गंगोही हाँ। कहाँ? दोनों को जोड़े दे और नसब में दिक्कत हो जाएगी। फिर आगे। हाँ, काफिर हाँ है ना? हाँ। उनको छोड़ दो, काहे? उनको छोड़ दो, काहे? उनको छोड़ दो ना। काहे? उनके अकीदे पे अपन चल रहे क्या? तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि तो कहो कि काफिर है, ऐसा लिखने वाला काफिर है। अकीदा उनका है क्या? हाँ तो कह दो ना कि अकीदा उसी का तो किसका मान अकीदा रहे? है, तो कह दो अकीदा जिसका किसको ऐसा मान रहे? अकीदा है वो काफिर है, बोलो। कह दो जिसका ऐसा अकीदा है वो काफिर है, बोल दो। जो ऐसा कहेगा वो हाँ। काफिर हुई होगा, यानी कि कहने की रशीद अहमद जरूरत नहीं गंगोही है। काफिर, वो अल्लाह देखता। यानी कि रशीद अहमद गंगोही काफिर नो, है। उसके ऊपर फैसला उलमा इकराम करेंगे। अभी तुम ही ने तो कहा है जो ऐसा कहेगा वो काफिर है। अरे भाई पहले बात सुनो मेरी, पहले अच्छा, बात वो कहाँ सुनो। चला गया जिससे बात कर रहे थे? वो थोड़ा तुमसे ज्यादा पढ़ा लिखा लग रहा था, उसको दो। वो आलिम है वो आलिम था जी, और तुम क्या हो? मैं दावत का काम करने वाला हूँ। हमें जब तुम्हारा आलिम भाग गया तो तुम दावत अरे यहाँ भागा नहीं, किसको भागा दे नहीं, रहे हो? गलत फहमी में होंगी। चलो अरे तुम जाओ। भागते, हम नहीं चलो चलो भागते, चलो बस, चलो तुम चलो भागते, एंजॉय हम नहीं भागते। चलो। वैसे हम तारिक तो जमील डट की के मैंने मुकाबला असलियत करे बता दी है, अगर दिल करे तो तौबा कर लेना, ठीक है? पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर अल्लाह हमारे को चला रहा, किसको चला रहा? पूरे पूरे उलमा इकराम को चला रहा। हमारे मस्जिद नबवी के अंदर हाँ। हमारा इमाम, मस्जिद मक्का के अंदर हमारा इमाम, पूरी अच्छा। दुनिया के अंदर अल्लाह फैज पहुंचा रहा देवबंदियों से। अच्छा, मस्जिद नबवी के अंदर तुम्हारा इमाम है? हमारा इमाम है, देवबंदियत वाला है। अच्छा, जब वो तक तो जब तक तो बरेलवी लोग जो है तो लेकिन वो नमाज तो रफुल अलग अलग यदैन पढ़ते हैं। वो लोग रफुल यदैन करते हैं ना, वो तो। रफुल दैन ये मतलब अलग अलग है। नहीं नहीं, तो तुम हनफी हो कि चार शाफई इमाम- हो कि हम्बली हो कि मलिकी हो, क्या चारों हो? इमाम है, चारों इमाम है। नहीं नहीं, तुम क्या हो? हनफी हो कि शाफई मैं हो कि हनफी हूँ। हम्बली? तुम हनफी हो ना? हाँ, दावत का काम करने वाला हाँ। और देवबंदियत वाला, तो ये हनफियों चारों में चीजों के अंदर अल्लाह ने इसको काम को हनफियों दिया के है। नजदीक रफुल यदैन किया जाता है। हाँ, सबके अलग अलग वो है। अब मैं पूछ रहा हूँ, हनफियों के नजदीक रफुल यदैन किया जाता है? नहीं, तो तुम तो कह रहे हो तुम्हारे देवबंदी वहाँ मैं भी तो इमाम दावत है। के काम में लगे हुए हैं ना। और मिराज देवबंदियत रब्बानी से है ना। मिराज रब्बानी जो वहाँ रहता है, अहले हदीस, वो तो कहता है कि देवबंदी जो है वो चूहे हैं, भाग जाते हैं। वो तुम्हारी मिजाज का होगा ना। हैं? अरे मस्जिद नबवी के अंदर इमाम कौन है? अरे मस्जिद नबवी के अंदर तो तो काबा शरीफ पे भी एक बार हुकूमत जो थी वो शियाओं की थी, और मस्जिद अभी नबवी मस्जिद के नबवी ऊपर के भी अंदर कब्जा जो है एक बार इमाम यजीद कौन ने है? किया था, तो क्या हक पे हो जाएंगे दोनों? अभी मस्जिद के अंदर नबवी के अंदर इमाम कौन है? अरे क्या मस्जिद नबवी के अंदर जो इमाम होगा हमें उसकी पैरवी करनी है या वो हक पे होगा, इसकी कोई दलील है? कोई कुरान और हदीस में कहीं लिखा हुआ है? अल्लाह का फरमान, अल्लाह के मस्जिद हबीब का नबवी फरमान के है? अंदर इमाम कौन है? अरे कोई भी हो, हमें क्या करना है उससे यार? कोई भी हो, क्यों नमाज ही पढ़ते हो वहाँ जाके? अरे मैं अभी तक मैं तशरीफ नहीं ले गया हूँ, मेरा बुलावा नहीं आया। जिस दिन सरकार ने बुला दिया उस दिन इंशाल्लाह जाएंगे, उस दिन अलहदा अपनी नमाज नमाज नहीं पढ़ेंगे, पढ़ेंगे, अलहदा नमाज पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे उनके पीछे। अलहदा पढ़े, हाँ उनके पीछे नहीं पढ़ेंगे। तो अल्लाह के इतने बड़े मुकद्दस घर के अंदर जाकर आप वहाँ पर पूरी बाजमात नमाज नहीं पढ़ रहे, फिर आपका ईमान कैसा है? तो ये कहाँ लिखा है कि उसी इमाम के पीछे नमाज पढ़ो तभी होगी? ये कहीं लिखा है मस्जिद नबवी के तो उस फिर इमाम के अल्लाह- पीछे पढ़ो तभी होगी? हदीस शरीफ है कोई? अल्लाह नौज़बिल्ला इतना कमजोर हो गया कि मस्जिद नबवी और बैतुल्लाह मुकद्दस के मक्का मुकर्रमा के अंदर काफिर लोगों को इमामत करा। नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, अल्लाह ताला माज़अल्लाह क्या इतना कमजोर हो गया था कि उसने काबा शरीफ के अंदर बुत रखने की इजाजत दे दी थी, या वो इसके रोक बाद नहीं में पाया था अल्लाह के नबी ने कुफारों को? खत्म भी करवा दिए, क्यों भैया? खत्म भी करवा दिए। हाँ, तो इसी तरह से शियाओं की हुकूमत आई, वो भी खत्म हो गई। इसी तरह फिर से यार- वहाबियों की हुकूमत है, वो भी खत्म हो जाएगी। कब से आए हैं नहीं ये? होंगी, नहीं होंगी। इसकी ये कोई तो दलील है? क़यामत चलेंगी। इसकी कोई दलील है ता क़यामत चलने की? इसलिए दलील पेश करो, है, इसलिए दलील है। दलील पेश करो। कि हक कुरान जो में है ना, दावत हक- दे रहे हो यार, हक जो है ना, हक दावत दे रहे हो ना, तो कुछ दलील हक जो है वलील ना, दोगे? हक जो है ना, हक अरे हक तो क्या है, बातिल क्या है, हक अलग बात है, लेकिन तुमने कहा नहीं, क़यामत नहीं, तक नहीं, रहेगी, नहीं, इसकी नहीं। दलील तो दो हक- भैया। हक की दलील यही है कि उसको जो है ना अल्लाह हाँ। सर बुलंदी अता करता। अरे वही तो ये मैं हक की पूछ रहा दलील है। हूँ कि भैया इसकी कोई दलील अब है? उसके जो- अल्लाह ने उसके फरमाया पीछे- है। उसके पीछे जो ये भोंकने वाले रहते ना, ये भोंकते रहेंगे। नहीं नहीं, वो भौंको वोंको तुम अपने यहाँ बैठ के, मैं पूछ रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि क़यामत तक मस्जिद उन्हीं की नबवी यहाँ के हुकूमत अंदर- रहेगी।
मस्जिद नबवी के अंदर मैं क्या अल्लाह पूछ रहा हूँ? जिससे इमामत करा रहा वो हाँ। काफिर है या मुसलमान? अच्छा, मैं ये पूछ रहा हूँ कि जब मस्जिद शिया भी, नबवी के अंदर जब यजीद काफिर है या ने मुसलमान? जब यजीद ने कब्जा किया, शियाओं की मस्जिद हुकूमत रही। नबवी के अंदर हाँ, मैं पूछ रहा मस्जिद हूँ, नबवी के अंदर मैं पूछ रहा काफिर है हूँ, या मुसलमान? मैं ईमान पूछ रहा इसका हूँ, बोल दो। मैं पूछ रहा हूँ, वो तो बताओ। जब आपको मैं जो पूछ रहा हूँ जब ये बताओ पहले। जब मस्जिद नबवी के जब अंदर मक्का शरीफ पे मस्जिद कब्जा नबवी के किया शियाओं अंदर ने, शियाओं के इमाम वहां रहे, तो वो काफिर थे या मुसलमान? मस्जिद नबवी के अंदर ईमान वाला है या नहीं? मैं उसको ईमान जानता नहीं, मैंने देखा नहीं, मैं क्यों मिला नहीं देखेंगे उससे। आप? क्यों लेकिन अगर देखेंगे वो आप? वहाबी है या देवबंदी है तो वो पक्का काफिर है, पक्का काफिर है। फिर पक्का इतना काफिर है। नाउजुबिल्लाह, अल्लाह इतना कमजोर हो गया है कि उसके इतने नाउजुबिल्लाह मुकद्दस मिन घर के अंदर जालिक, जो है तो वो कर रहा, नाउजुबिल्लाह काफिर मिन को जालिक। इमामत करा रहा। अच्छा, तमाम मस्जिदें शहीद हो रही हैं इंडिया के अंदर, क्या नाउजुबिल्लाह मिन जालिक अल्लाह इतना कमजोर हो गया कि वो अपनी मस्जिदें शहीद होने दे रहा है? यानी हाँ। आप किधर का, आपको बोल के नहीं आ तो आप बताओ ना टॉपिक किधर भैया, से बता रहे? ए भैया, ये कैसे हम्म? ओछे एग्जाम्पल दे रहे हो? तुम्हें अरे पता है इस आपको तरह बोल के के नहीं आ उदाहरण रहा भी है, नहीं देने आपको चाहिए बोल के नहीं भैया। आ रहा है। जैसा अल्लाह इतना कमजोर हो गया है कि नाउजुबिल्लाह मिन मस्जिद नबी जालिक, जहाँ पर नाउजुबिल्लाह मिन पहले जालिक, मेरी बात सुनो, नाउजुबिल्लाह मिन पहले जालिक, ला हौला वला पहले कुव्वता मैं इल्ला बिल्लाह अलियुल अज़ीम। मस्जिद एक वही मस्जिद तो अगर मैं कह रहा शहीद हूँ होती है, कि पहले मेरी बात इतनी सुनो, एक मस्जिदें मस्जिद शहीद हो शहीद, जाती हैं एक मस्जिद हिंदुस्तान के अगर शहीद अंदर, हो रही है, इतनी। एक हाँ, मस्जिद अगर शहीद हो रही है तो हाँ। वो सिर्फ गांव का मसला है। अच्छा, सिर्फ एक ही पहले शहीद हो मेरी बात, रही है? हाँ, सिर्फ एक ही तो मेरी शहीद बात हुई है अब पहले तक? पहले मेरी बात सुन लो। सिर्फ नहीं, पहले बताओ, सिर्फ एक ही मस्जिद शहीद अगर हुई है शहीद अब तक? होती है तो वो सिर्फ महल्ले का हो रहा। मैं क्या पूछ रहा हूँ, लेकिन सिर्फ एक ही शहीद हुई है अब तक? मस्जिद नबवी बोलो, अरे मैं मस्जिद कह रहा हूँ नबवी सिर्फ एक बोलो ही या शहीद हुई है मक्का बोलो, भैया। ए ये भैया, दो मस्जिदें ऐसी है जिसके अंदर पूरी दुनिया के लोग आकर नमाजें पढ़ते अच्छा हैं। चलो ठीक है, अगर अब एक वो काम वहाँ करते पर हैं। अगर इमाम काफिर है तो अब फिर क्या हुआ? चलो, अब दूसरी तरह से चलो, हुस्सामुल यानी कि जो हरमैन शरीफैन